أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم. آج ہم نے رخت سفر ماندہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کا، جہاں اللہ عز و جل کے فضل سے ہم عمرہ کی ادائیگی بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ انفارمیشن اور خاص معلومات آپ کو دی جائیں گی. یہ ہم سفر جدہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں احرام ہم نے مکہ جدہ سے ہی پہن لیا تھا. یہ جدہ کا ہائی وے ہے جو جدہ ٹو مکہ جاتا ہے. اور یہاں ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ بھی کچھ ریسنٹلی کافی بارشیں ہوئی مکہ اور جدہ کے ریجن میں، جس سے کچھ کافی پہاڑ ہم نے دیکھے جن پہ گرینری اور سبزہ آیا ہوا تھا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی بتائی گئی کہ عرب کے پہاڑ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، جو ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بارش کے بعد کافی پہاڑ اور صحرا میں ہم نے سبزہ دیکھا. یہ بھی ایک سائن بورڈ آپ کو نظر آئے گا جس میں کہ مخصوص کر دیا گیا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ایگزٹ ہے، وہ مکہ کی حدود میں شامل نہیں ہو سکتے. تو غیر مسلم کے لیے ایک علیحدہ روڈ ہے. مکہ جانے والوں کے لیے جنہوں نے عمرہ کی زیارت کرنی ہے، عمرہ یا طواف کی نیت ہے یا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، تو مسلمانوں کے لیے مسلمان سیدھے، اور غیر مسلم نان مسلم جو ہے نا وہ ایک علیحدہ روڈ پہ نکل جاتے ہیں. یہ ناظرین، یہ بھی آپ کو ایک گیٹ نظر آ رہا ہے، یہ حدود حرم کا گیٹ ہے. یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے. اس حدود سے جو لوگ مکہ سے جدہ سے دور سے آ رہے ہیں وہ یہاں سے آ کے بھی اپنا احرام پہن سکتے. یہ وہ خوبصورت مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ قرآن گیٹ کے نام سے مشہور ہے، جس میں قرآن کا شبیہ بنائی ہوئی اور یہ قرآن گیٹ ہے. یہ مکہ کو جاتے ہوئے، یہ مکہ یہاں سے تقریباً 10 یا 11 کلومیٹر میکسیمم کے فاصلے پہ ہے. اور یہ ناظرین وہ ابھی یہ پہاڑ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے. بعد میں اس کو محفوظ کر دیا گیا اس پہاڑ کو. اس پہاڑ کے علاوہ بھی اور 6 پہاڑوں کا ذکر آتا ہے. یہ ایک پہاڑ کی ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں. ناظرین، یہاں سے ہم آپ کو سیدھا سین حرم مطاف کے لیے طواف کرنے کے لیے اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں، جہاں سے ہم آپ کو عمرہ اور اس کے ارکان کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے، اور کچھ مخصوص زیارتیں جیسے صفا مروہ کی ہوں گی، طواف کہاں سے شروع ہوگا، یہ ساری معلومات آپ کو ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے. ناظرین، الحمدللہ ہم سین حرم میں پہنچ گئے ہیں. یہ آپ زیارت کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے طواف کا آغاز اس لائٹ سے کریں گے، سبز لائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. بھی ہم یہاں سے اپنے طواف کا آغاز کر رہے ہیں. یہ لائٹ بالکل جو حجر اسود ہے اس کے بالکل پیرلل پہ لگائی گئی ہے، اور وہیں سے طواف ہمارا سٹارٹ ہوگا. طواف کا سٹارٹ کرتے ہیں، طواف کو شروع کرتے ہیں. جی ناظرین، اب ہم اپنے طواف کا آغاز کر دیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود کا رش ہے. یہاں سے اللہ کے جو پیارے اور مخصوص بندے جو ادھر طواف کرنے کے لیے عمرے کے لیے نیت سے پہنچے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیں. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ہم نے اپنے پہلے طواف کا آغاز کر دیا ہے. ایسے ہی ہم اپنے 7 چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے، اور سبز لائٹ پہ جب پہنچیں گے تو ہمارا ایک چکر، اور پھر سبز لائٹ سے دوسرا چکر شروع ہو جائے گا. یوں ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں طواف کے، اور ہر بار ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے. اگر ہم حجر اسود کے قریب نہیں جا سکتے تو ہم اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دے سکتے ہیں.
नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने अपने तवाफ़ के जो चक्कर हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, मुकम्मल कर लिए। मकाम इब्राहीम जब आप तवाफ़ मुकम्मल हो जाए आपका तो हुक्म है कि आप मकाम इब्राहीम के मुकाम पे जाके 2 नफल पढ़ें, लेकिन रश की वजह से हम आगे नहीं जा सकते तो हम यहीं अपने 2 नफल की अदायगी करेंगे। तवाफ़ के नफल पढ़ने के बाद हम ये रास्ता जो बिल्कुल आगे हम आपको दिखा रहे हैं ये सही की जानिब जाता है, जहाँ हम सफ़ा मरवा की सही करेंगे जो बीबी हाजरा की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने आज तक उजागर किया हुआ है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी बताई जाती है कि हम सफ़ा की तरफ जा रहे हैं। कि हम सफ़ा की तरफ जा रहे हैं। सफ़ा से हमारी सही का आगाज़ होगा। सफ़ा से जब हम चलेंगे तो मरवा पे जाके हमारा एक चक्कर कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा। ये नाज़रीन मुस्तफ़ा की पहाड़ी है जिसे आप देख सकते हैं। ये मरवा की पहाड़ी है जहां हमने अपनी सही का एक चक्कर मुकम्मल किया है। नाज़रीन यहाँ से हम वो सफ़ा से हम यहाँ मरवा की जानिब आए हैं और अब मरवा से सफ़ा की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारा दूसरा चक्कर सही का मुकम्मल हो जाएगा। ये हम मरवा से सफ़ा की जानिब फिर आगे। ये सफ़ा का पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत मंजर आपको नजर आ रहा होगा। इस पहाड़ को सऊदी गवर्नमेंट ने महफूज कर रखा है। ऐसे ही हमारे सफ़ा से मरवा की तरफ जब हम जाएंगे और फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे तो ये हमारे 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। सफ़ा से शुरू हुआ ये सफ़र मरवा पे आके इख्तिताम होगा और जब हम ये 7 चक्कर कंप्लीट कर लेंगे फिर हम वहाँ 2 नफल पढ़ेंगे जो कि उम्रे के नफल होंगे। इस पे आके हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम अपने एहराम को खोलने के लिए अपना सर मंडवाएंगे। नाज़रीन ये सफ़ा का वो पहाड़ है जिसके बारे में आप बहुत से भाई दोस्त इससे आगाह होंगे, इस इन्फॉर्मेशन से। सिर्फ आप लोगों की मेमोरीज को रिवाइज करने के लिए या नशीन करने के लिए हम ये किस्सा यहाँ आपको बयान करते हैं कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो ये वही पहाड़ था। नबूवत का ऐलान किया अल्लाह के हुक्म से और लोगों को इकट्ठा किया उस सफ़ा के मुकाम पर, सफ़ा के पहाड़ पर लोगों को जमा किया और उनसे आपने इरशाद किया, फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे, इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें निस्को नाबूद करने आ रहा है, क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो जिस पे यक जुबान होकर तमाम जो भी मजमा था, जो लोग थे, उन्होंने कहा जी जरूर मानेंगे जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। और बहुत से उस वक्त के कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हमारे नबी के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी ऐसी चीज़ों को पसंद करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा कि ये लोग मेरी बात को मानने पे एग्री हैं या मेरी बात से मुतफिक हैं, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
ठीक है मैं तुम लोगों को एक हकीकत आज तुम लोगों पे आश्कार करना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, भेजा गया हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी ने उनको अपनी नबूवत से आगाह किया और कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मुझ पे ईमान ले आओ और ये जो बुत हैं जिनकी तुम पूजा करते हो इनको गिरा दो, मस्मार कर दो। लोगों ने ये सब बातें सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और हमें बुतों से और अपने पर ईमान लाने के लिए कह रहे हैं, तो वही लोग उल्टे पैर होना शुरू हो गए। दोस्तों, ये वो मुकाम है जहां हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और ये वो पहाड़, सफा का पहाड़। नाज़रीन, ये सामने एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसके बारे में कहा जाता है ये होटल है जहां ये शाही जो मेहमान होते हैं या उनका कोई डेलीगेशन होता है तो उनको यहाँ क़याम पजीर करवाया जाता है। और ये जो बिल्डिंग है जो आपको नजर आ रही है, ये फ्लोर है सफ़ा मरवा के। ठीक है, ये सफ़ा मरवा का वो मकाम और पहाड़ियाँ इसके अंदर ही उन्होंने जो हमने आपको दिखाई हैं इसी के अंदर है ये सफ़ा और मरवा का वो। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم